नीर पढ़िया के तेरे हमारे दया करे कुछ मेहर पावे बजरे पत्थर तारे हीरा अग्नि उमरा पर तपे पीतर मांगे काटी अनुमत मान के हुक्म बिछाने सुख हो गए दिन राती तेरे नाम चलते
हम सुल्तान की रोन प्यारे, हम सुल्तान की सामना, संत हमारी ओट सतानी, संत हमारा गहना। तरकी वाली आई तन सभी चिंत मटाएंगे, श्रीकांता से प्रकाश हन जो अब दूसरे दिन नहीं राती के दबान सजाए गए हैं। महाराज कहते एक सब दो गुर चेला तीन टंबाचारी चार मस्करी होते कर्ण खवारी। जिथे नाम बाणी का प्रबंध चलता ना सतगुर जी कहते हर जस करता है जो बात चला गए सो भाई गंभीर। जिथे हरि का जस हुंदा होवे उत्थे सतगुरु जी कहंदे प्यार ते सत्कार नाल बैठ के हर जस कीर्तन का लाहा लिया करो। महाराज की बाणी च आउंदा आयो पढ़ सुन को वाणी नाम सार लगे हैं लालच व्यर्था जन्म प्राणी। अपना जिला जन्म महाराज कहते ये व्यर्था नहीं जाना चाहिए। जो व्यर्था नाम तो बिना चले गया ना सतगुरु जी की बाणी कहती है बेले बेले में तेरे नाम
संतन की रेर प्यारे संतन की शरणा हमारी सतानी संत आओ हम बाबा जी के जत्थेदार पासों हरी जस कीर्तन सन पलकण थोड़े टाइम च दी बाबा जी भी पहुंचने वाले हैं। सब संगतां नूं बेनती है कि जिन्हों ने जल पानी गुरु का लंगर छक लिया वो हरी जस कीर्तन में आके अपनी हाजरी लवाओ। महाराज कहते हर जस करते जो बात चलावे सो भाई अमीत। जे वो कदों कीर्तन होंदा होवे सब संगतां नूं बेनती है कि गुरु का लंगर छक के दीवान से सजन की कृपा करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी महाराज। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। पूरा प्रभु रहतिया पूरा जका नानक पूरा नानक पूरा पूरे के गुण गाओ। संत शरण जो जन पड़े सो जन बरनहारो। संत के नंदा नानका बहर बहर अवतार। संत शरण जो जन पड़े संत शरण जो जन परो सो जन दृढ़हार। संत के निंदा नानक बहर बहर अवतार। परम सत्कारयोग सतगुरां दे साजी और नवाजी गुरु प्यारे गुरु सवारे सतगुरां दा खास रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ। सब तो पहला तो
सतगुरां दे निगी गोद का आनंद मान रहे हैं जिवें आपां तो उन्होंने फतेह आप बुलंद करिए जी। सारे गज वज के आखो कोई भी रसना वाजी ना रहे जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो संगत नूं सब तो पहला ही बेनती है कि जिन्हों ने प्रशादा पानी छक लिया है तो वह दीवान हाल दे विच सजन की कृपालता करो जी। अते जिहड़े रह गए हैं वो प्रशादा पानी छको अते दीवान दे विच हरे जस का आनंद मानो जी। और पहला सब तो सिमरन वाहिगुरू 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 गुरु ऐसा गुरु मंत्र सतगुरु महाराज ने अपन दौड़ाना किया है। जिवें
ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰੀ ਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਉਥੇ ਬੋਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। संत शरण जो जन परै सो जन उतरणहार, संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। महापुरखों की जो लोग निंदा करया करते हैं ना सत्ता पुरुषों की, फिर बार बार अवतार होंगे ने दुनिया ते, कीड़ियां मकोड़ियां 84 लाख जोड़ जिहड़े ने इन्हां दे विच ते आपां तां सतगुरां दे चरणां 'च अरदास यही करनी है कि साडे तो किसी का बुरा ना होवे। सतगुरु महाराज जिहदा भी होवे भलाई होवे साडे कोलों, ते संतां दा संग हुंदा रहे। क्योंकि ये तो बगैर पार उतारा भी नहीं है। क्योंकि संतां दे कोल, महापुरखां दे कोल, सता पुरुषां दे कोले ना नाम जपण दीयां जुगतियां हुंदियां ने, सुखाला ढंग हुंदा है। संत का संग वड भागी पाइए, संत की सेवा नाम ध्याइए। संतां दा संग करके ना नाम जपण दा सुखाला ढंग मिलदा है, वड्याई हुंदी है, शोभा हुंदी है। ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਇਹ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਡਾਈਆਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਜੀਵ ਲੋਕ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ बाबा आनंद सिंह महापुरखों की संगत की, गुरु नानक साहिब भाई मरदाना जी ने गुरु नानक साहिब की संगत की, भाई बाला जी ने की। महापुरखों की संगत के नाल खालसा जी बहुत कुछ मिलता है। ते आपां महापुरखों की संगत के नाल नाम भी जपना है, इन्हां तो नाम दीयां जुगतियां भी लैणियां ने। क्योंकि नाम तो बगैर कोई नहीं है संसार दे विच। इत्थे गुरु अर्जन देव महाराज समझाना करते ने, आम सारे पढ़ते हैं, जह मात पिता सुत मीत ना भाई, मनु है नाम तेरा संग सहाय। फिर संसार दे विच नाम तो बगैर कोई नहीं है, माँ प्यो भी नहीं है, भैन भरा भी नहीं है, सगे संबंधी भी नहीं है। जे इथों तक कह दिए जिन्ना ना प्यार सुखाला अपना पिया होया ना, ਜਿਹੜੇ कह दिंदे ने कि मैं तुहाडे नाल जावांगा, जो कोई इउं गल कह दिंदा मैं मर जाना है, तो जिहड़ा प्यार वाला हुंदा है ना वो कह दिंदा मैं भी तेरे नाल ही मरना है। दुनियावी लोगों की गल है, पर खालसा जी वो गल इत्थे आ जाती है, जह मात पिता सुत मेत ना भाई, मनु है नाम तेरा संग सहाई। महाराज कहते ने एक दुनियावी एक ये नियम है संसार ते आना, क्योंकि पुराना कोई लैना देना इन्हां दे जो साग संबंधियों का रह जाता है ना,
ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਥੇ ਨਾਮ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੇ, ਜਿਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ, उथे नाम ने सहायता तेरी करनी, जिथे ना कोई मात पिता। जह मात पिता सुत मीत ना पाई, मनु है नाम तेरे संग सहाई। गुरमुख प्यारिओ, सतगुरां दा नाम जपिया करिए, बंदगी करिया करिए। जिन्ना को भी हो सके आपां उन्ना का टाइम सतगुरु महाराज दे चरनां दे विच लाया करिए। जो कामां कारां दे विच बिजी हो तां 5 मिनट सवेरे उठ के चाहे मूँह हत्थ ही धो लवो। कई वारी इशनान तो काले हो जाने आपां, ते सतगुरां दी बंदगी करो, नाम जपो। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਨਾ ਫਿਰ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਜਕ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਪਰਦਾਇ ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰੀਦ, ਠਾਠ ਨਾਨਕਸਰ ਕਮਾਲਪੁਰਾ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ करो कृपा, आज्ञा बख्शो। गलतियां शलतियां माफ करनियां सतगुरु बख्शिंद ने।
ਬਖਸ਼ ਲੈਣਗੇ। ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਤ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। रुक जाओ रुक। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਜੀ ਸੋਏ। ਨਾਮ ਜਪੋ ਮੇਰੇ ਸਾਜਨ ਸਨ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ, ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਗੁਰਮੁਖ ਲੈਣਾ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਜਨ ਰਾਜੇ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲੇ ਬਸਾਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਲਕਾ ਭਾਵੇਂ ਮਾਲਕਾ ਸਾਨੂੰ ਖੈਰ ਬੰਦਗੀ ਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਲਕਾ ਸਾਨੂੰ ਖੈਰ ਬੰਦਗੀ ਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਲਕਾ ਸਾਨੂੰ ਖੈਰ ਬੰਦਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਲਕਾ ਖੈਰ ਬੰਦਗੀ ਦਾ। ਖੈਰ ਬੰਦਗੀ ਦਾ, ਖੈਰ ਬੰਦਗੀ ਦਾ, ਖੈਰ महला पंजवा मेरा गीता जातो नहीं मैंने जोग की कोई मैं निर्गुण यार अपने सरस
सजन नानक नाम ले बिसर नहीं जाता है अपना नाम दे गुणगाना दिन रात गुणगाना नित तेरे गुणगाना नित तेरे नित तेरे बिसर नहीं जाता परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी और निवाजी गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु खालसा सत संगत जी भागां वाले हो आप जी जो गुरु नानक दे 11वें स्वरूप जागती जोत श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज जियां दे पावन पवित्र चरणों दे विच बैठ करके अमृतमयी सत्संगत रूपी जिहड़ियां घड़ियां ने आप जी लाहा प्राप्त कर रहे सी दास तो पहला आप जी जथे पासों कीर्तन की हाजरी श्रवण कर रहे सी आओ अज दूसरे दिन का रात्रि का दीवान है ते कल नूं समाप्ति है फिर नदियां वाह विछुनिया मेला संजोगी राम फिर पता नहीं ये सत्संगत रूपी घड़ियां कदों मिलन या कदों ना मिलन आखो सतनाम श्री वाहिगुरू ये समा है ये कुदरत ने गुरु ने कृपा करके साडे ते नाले साडे तो सेवा ले रहे ने महाराज क्योंकि सेवा तो बिना भी बिन सेवा त्रिग हाथ पैर होर ने फुल करनी ते नाम बाणी तो भी बाबा नंद सिंह जी कहते सी नाम जपण को देबा दिती अखां कादे वास्ते दित्तियां ने दर्शन करने वास्ते हर दर्शन को अखी जेबा दिती सी गुरमुख प्यारिओ परमेश्वर ने नाम जपण वास्ते नाम ना जपे ते आत्म घाती जड़ा नाम नहीं जपदा महाराज कहते वो सानू प्यारा नहीं लगता ठीक है सारिया सेवावां प्रवान हो जांदियां ने पर नाम जिहड़ी है नाम तुल कछ अवर ना होए नानक गुरमुख नाम पावै जन होए नाम जिहड़ी है ना अमोलक दात है किसी विरले नूं प्राप्त होंदी है नित जदों बेनतियां करदे हैं ना जे तू पुट्ठा कृपा निधान जदों बेनतियां करदे हैं परमेश्वर दे चरनां दे विच गरीबी भाव दे विच आ करके जिवें गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने तेरा कीता जातो नाही मैनू जोग की तोई मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस पई हुई महाराज कृपा करो मेरे ते तरस करो
ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ ਤਰਸ ਕਰਨਾ, ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੇਹ ਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਨਾਨਕ, ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਬਗੈਰ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਬਗੈਰ ਧੰਨਾ ਪੱਥਰਾਂ ਚੋਂ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਬਗੈਰ ਨਾ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸਦਨੇ ਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਬਗੈਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਬਗੈਰ ਨਾ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਬੰਦਗੀ ਬਗੈਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰੀਰ? ਬਿਸਟਾ ਅਸਤ ਰਕਤ ਪ੍ਰੇਟੇ ਚਾਮ, ਉਹ ਇਸ ਉੱਪਰਲੇ ਰੱਖਿਓ ਗੁਮਾਨ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਸਮਤ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਬੰਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ, ਮੈਂ ਬਲਵਾਨ, ਮੈਂ ਤਕੜਾ ਸਰੀਰ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਸਟਾ ਅਸਤ ਰਕਤ ਪ੍ਰੇਟੇ ਚਾਮ, ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਦੇ ਰਕਤ ਖੂਨ। ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਬਾਂਹ ਤੇ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਬਾਂਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਖਰੋਚਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੂਨ ਸਿੰਮਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਟੇ ਚਾਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੰਮ ਮਾਸ ਦਾ ਲੇਪਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸੋਹਣਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਵਸਤ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਾਕ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਸਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਨਾ ਪਾਕ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੜੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ, ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ, ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ, ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ। ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ, ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ, ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ, ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ। ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ, ਤਨ ਮਨ पीला सखी पीला सखी पीला जिका बन फीका त्याग री सकिए नाम महारस पियो।
ਜੇ ਤੂੰ ਰਸ ਚੱਖਣਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਖੋਟੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਸ ਹੈ ਉਹ ਰਸ ਆਵਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਸ ਆਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸ ਉਹ ਫਿੱਕੇ ਭਾਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾਮ ਮਿਲਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਨਾਮ ਮਿਲ ਪਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਪ ਜੀ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਨਾਮ ਤੁਲ ਕਛ ਅਵਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਮ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨੇ ਦੇਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਕਰ ਚਹਿਨ ਅਰ ਵਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜੇ ਰੂਪ ਰੰਗਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ, ਇਹ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਾਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੇਤੇ ਬਿਲ ਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨੇ। ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੇਤੇ ਬਿਲ ਲਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਏਵਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇਵੜ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪ ਆਪ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਟੁੱਟ ਪਵੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਵੇ। ਨਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰੇ ਖੁਦਾ, ਨਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਆਪਣਾ ਲੈ ਬਣਾ, ਨਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਬੰਦਿਓ ਕਰੇ ਖੁਦਾ ਨਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਬੰਦਿਓ ਕਰੇ ਖੁਦਾ ਨਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਆਪਣਾ ਲੈ ਬਣਾ ਨਦਰ ਗੁਰੂ
इनको नजर करम तिनकार नानक नजर का सम नहीं कोई जे सिमरत संकट मिटाए दर्श तुहारो होए। जिस सिमरन करने ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆ, ਨਾਮ ਤੁਲ ਕਛੇ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੋਪੀਆਂ ਸਨ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਦ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਸਾਥ ਮਿਲੇ, ਹਰ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਨਾਰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਰ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਐਂ ਕਰੋ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੰਨ ਕਰ ਦੋ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਹੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੰਨ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਪੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਕਲਪ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਰਦ ਜੀ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਪੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਲੈ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ ਫਿਰ ਨਾਰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਦਵਾਰਕਾ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਤੋੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਉਹ ਪੱਲੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਮ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਲੜਾ ਉਹ ਹੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਾਰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਹੀ ਤਾਂ ਦਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਨਾਮ ਮਿਲਾਏ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੁੱਲ ਫਰਕ ਰਹੇ ਹੋਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਜੀ ਬੁੱਲ ਫੜਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਐ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਵੀ ਦੇ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਵੀ ਦੇ ਲਿਆ ਕਰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਗਾਲੀ ਹੋਛੀਆਂ।
ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਨੇ, ਸਭ ਹੋਛੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਤੁਹਾਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਉ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਸਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰ ਜਾਓ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਪ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿਉ ਰਹੇ ਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਪਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਛੱਜੂ ਜੀ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਹਾਵਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਖ ਛੱਜੂ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਜੋ ਬਲਖ ਨਾ ਬੁਖਾਰੇ। ਭਗਤ ਛੱਜੂ ਜੀ ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਨ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਬੀਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਮਾਲਾ ਫੜੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਹਮਣੇ 10-12 ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਲੇਬਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਥੱਲੇ ਖੜੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਲੇਬਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਥੋੜੇ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਂਹ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਸਨ ਚਿਹਰੇ ਮੁਰਝਾ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਕੁਟੁੰਬ ਪਾਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੀਂਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਗਤ ਛੱਜੂ ਜੀ ਚਵਾਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਓ। ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਭਗਤ ਛੱਜੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਰਝਾ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੁਟੁੰਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣਾ। ਭਗਤ ਛੱਜੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਅੰਨਾ ਕੀ ਪਾਲੇ ਦੋ ਅੱਖਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਇਦੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ 8 ਘੰਟੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਮਾਲਾ ਤਸਬੀਹ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਠਾਕੁਰ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਾਲਾ ਫੜੀਆਂ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਬਸਈਆਂ, ਕੋਈ ਅੱਲਾਏ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰੇ,
ਪਰ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੇਖੇਗਾ। ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਨ ਕਰ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਧਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਧਾਰਨਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਵਧੀ ਅਦੀ ਉਹ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਦਾ बोला राम राम कोई खुदाए, कोई सेवा गुसैया, कोई अल्लाह है। सारे याद कर रहे हैं। हाथ में तस्वीर फड़ी है, सारे माला फेरी जाते हैं। पर थोड़े समय बाद किसी का गोडा हिलना शुरू, घंटा बीतिया, 2 घंटे बीते, फिर होर चौंकड़ा हिल गया। किसी ने लत्तां खड़ियां कर लिया, किसी ने गोडे चक ले, कोई किसी ढंग नाल, कोई किसी ढंग नाल। जिवें कई बारी वेखिया, मैं कई बारी बेनती करदा हुन्ना, अज मैं वैसे ना विशा रखना सी, पर मेरा फुरना बदल गया, सतगुरां ने बदलता। मेरे मन च फुरना सी कि आपां अज मर्यादा बारे प्रकरण रखिए भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की जिहड़ी पाठ मर्यादा है वो किस तरह है। पाठियां नूं किवें पाठ करना चाहिए, कराउण वालियां नूं किवें कराउणा चाहिए, भी उन्हां वास्ते की मर्यादा है, करन वालियां वास्ते की मर्यादा। मैं वो विषय रखना सी, पर सतगुरां ने फुरना बदल दिता ते आ नाम वाला जिहड़ा विषय झोली च पै गया। वो नाम जपदे ने पर करदियां सारी दिहाड़ी बीत गई। बड़ा औखा टाइम कढ़िया। जदों 8 घंटे पूरे हो गए ना, भगत छज्जू जी नूं कहण लगे, उन्होंने वो दिहाड़ी दी जो उस वेले बनती सी। दिहाड़ी दी, कहते माला फड़ाइया, कहते कल नूं जे लोड़ पे कहते फिर इत्थे आ जाओ। कहण लगे भगत जी असी तो दिहाड़ी करके गुजारा कर लांगे, आ जड़ा नाम साडे तो नहीं जपिया जांदा, आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। और रब दे प्यारे विसर नहीं दातार अपना नाम ले हो। मनमुख बंदे किहो जिहियां सोचां ने, ओए नाम जपण नाम जपन क्यों छोड़ दिया।